دور کسی جنگل میں چڑیا اپنے دو بچوں کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ ایک کا نام ککو اور دوسرا کا نام ججو۔ وہ دونوں بھائی بہت بہادر تھے۔ سارے جنگل میں ان کی بہادری کی قصے مچے ہوئے تھے۔ یہ بڑے بڑے پکشی بھی ان سے ڈرتے تھے۔ ککو اور ججو بیٹا، ایسے ہی ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا۔ جب تک آپ دونوں میں پیار اور مقابلہ ہے، کوئی بھی آپ سے مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ ہمیشہ اچھائی کا ساتھ دینا اور کبھی بھی کسی کے اوپر ظلم نہ کرنا۔ مما، ہم وعدہ کرتے ہیں ہمیشہ ایسے ہی ہم ساتھ رہیں گے اور ہمیشہ آپ کی باتوں کو یاد رکھیں گے۔ بلبل ان کے گھر پر دستک دیتی ہے۔ بلبل آنٹی، کیا بات ہے؟ آپ رو کیوں رہی ہے؟ ججو بیٹا، ایک ظالم نے میرے گھونسلے کو قبضہ کر لیا ہے اور مجھے مار کر گھونسلے سے نکال دیا ہے۔ ککو بھائی، جلدی آؤ۔ پھر دونوں بھائی بلبل کے ساتھ جاتے ہیں۔ تو تم ہو ماہی چیل، بہتر ہے یہاں سے جلدی چلے جاؤ۔ اچھا، تو بلبل بدماش لے کر آئی ہے، لیکن میں نہ جاؤں تو پھر تم کیا کر لو گے؟ بتاؤ تو صحیح۔ تمہارے پنکھ بھی توڑ دیں گے اور ٹانگیں بھی توڑ دیں گے۔ کسی کمزور پر ظلم ہم نہیں ہونے دیں گے۔ تو پھر لڑنا ہوگا تمہیں۔ ہاں، ہم تیار ہیں۔ پھر دونوں بھائی اس ماہی چیل کو بہادری سے بہت پیٹتے ہیں۔ اور دونوں بھائی کی بہادری سے ماہی چیل ہار مان لیتی ہے اور اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ یاد رکھنا، میری دشمنی تمہیں مہنگی پڑے گی۔ یاد رکھنا تم دونوں بھائی۔ چیل وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ آپ کا بہت بہت دھنیواد۔ یہ گھونسلہ میری ماں مجھے دیا تھا اور یہ چیل مجھ سے چھین کر قبضہ کرنا چاہتی تھی۔ آنٹی، ہم ہیں نا، اگر وہ چیل پھر سے دوبارہ آئے تو ہمیں بتانا۔ پھر ججو اور ککو گھر چلے جاتے ہیں۔ مما، وہ چیل تو ایسے بھاگی جیسے کوئی جوان پکشی بھاگی ہے۔ اور مما، بلبل آنٹی بہت خوش ہوئی تھی۔ شاباش میرے بچوں، ایسے ہی ہمیشہ کمزوروں کی مدد کرنا۔ بھورے، جلدی یہاں آؤ۔ مالکن، کیا بات ہے؟ جاؤ جلدی جاؤ، میرے دوست کالو کوے اور گوری کوے کو بلا کر لاؤ۔ میں ابھی جاتا ہوں مالکن۔ پھر چیل کا بات سن کر برا کوا جاتا ہے۔ آپ کو مالکن بلا رہی ہے، بہت غصے میں ہے مالکن۔ ایسا لگتا ہے کسی سے لڑائی کر کے آئی ہے، ان کے پنکھ سے خون بھی نکل رہا ہے۔ لیکن لڑائی وہ بھی ماہی چیل سے، کون لڑ سکتا ہے اس چیل سے؟ چلو گوری، جا کر پوچھتے ہیں۔ پھر کالو اور گوری کوی چیل کے نوکر کے ساتھ جاتے ہیں۔ وہ دو چڑیا کے بچے اب بچے نہیں ہیں، وہ جوان ہو گئے ہیں۔ انہوں نے مجھے للکارا بھی اور مارا بھی اور بھگایا بھی۔ میں مر جاؤں گی لیکن چھوڑوں گی نہیں انہیں۔ ججو اور ککو سہیلی، وہ تو ہے چڑیا کے بچے، مگر وہ بہت بہادر ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی لڑائی میں وہ دونوں بھائی سے کوئی جیت نہیں سکتا۔ گوری، ہمیں تب تک سکون نہیں ملے گا جب تک ہم اس سے بدلہ نہیں لیں گے۔ ماہی چیل جی، حوصلہ رکھیں، شانت بنائیں، ہم ہیں نا آپ کے ساتھ۔ طاقت سے نہیں بلکہ دماغ سے مارنا ہوگا۔ کیا کرنا ہوگا میں نے سب سوچ لیا ہے۔ چیل سہیلی، آپ چنتا نہ کریں، ہمیں کچھ سمے دیجیے سوچنے کے لیے۔ میں زیادہ انتظار نہیں کر سکتی۔ پھر گوری اور کالو وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر رات ہو جاتی ہے۔ کالو گوری سے کہتا ہے، گوری، سب سے پہلے ان دونوں بھائیوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنا ہوگا۔ جب وہ الگ ہو جائیں گے تو ان کی طاقت بھی بڑھ جائے گی اور پھر ہم انہیں آسانی سے مار سکتے ہیں۔ کالو جی، انہیں الگ کیسے کرنا ہے یہ تم مجھ پر چھوڑ دو۔ دوسرے دن گوری کوی اپنی سہیلی پنکی کے پاس جاتی ہے۔ جوجو بڑا ہے اور ککو چھوٹا، اگر تم جوجو کو اپنی جال میں پھنسا لو تو انہیں الگ کرنا بہت آسان ہوگا۔
अगर चील तुम्हारी सहेली है तो तुम मेरी सहेली हो। ये काम मैं करूँगी, जरूर करूँगी। जुजू नदी पर बैठा हुआ था, फिर पिंकी वहाँ आती है। सुना है तुम बहुत बहादुर हो। कौन कौन है आप? मैं सागर वाले जंगल से आई हूँ। आपके बारे में बहुत सुना था, सोचा आपको देख कर आऊँ। वैसे आप बहादुर होने के साथ साथ बहुत सुंदर भी हैं। आपका रंग भी कोई कम नहीं है, आप भी बहुत सुंदर हो। तो फिर क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? आप जैसे सुंदर पक्षी से कौन दोस्ती नहीं करेगा। चलो मैं आपको अपनी जंगल में सैर कराती हूँ। मगर मेरा भाई कुक्कू साथ नहीं है, वो अकेला होगा। मेरा दोस्ती तुमसे हुआ है, तुम्हारे भाई से नहीं, पागल। चलो। पिंकी जुजू को अपने साथ लेकर चली जाती है। ये झरना मीठे पानी का झरना है, मैं हर रोज यहाँ आती हूँ। क्या आपको फूल पसंद है? मुझे गुलाब का फूल बहुत पसंद है। कल यहाँ आना, मैं आपके लिए गुलाब का फूल लेकर आऊंगी। मम्मा, जुजू भाई आज न जाने कहाँ है। जुजू तो पहले कभी इतनी देर तक घर से बाहर नहीं रहता, कहाँ जा सकता है वो। फिर जुजू भी घर आ जाता है। जुजू भाई आप कहाँ थे? मैं किसी काम से सागर वाला जंगल गया था। क्या वो काम अपने भाई को नहीं बताओगे? नहीं, कुछ खास काम था, मुझे नींद आ रही है। जुजू की सोच में तो पिंकी चल रही थी। वो आज अपनी परिवार से थोड़ी अलग लहजे में बात कर रहा था। दूसरे दिन फिर से मुलाकात होती है और पिंकी जुजू के लिए गुलाब का फूल लेकर आती है। तीसरे दिन और चौथे दिन अब तो हर रोज उन दोनों में मुलाकात होने लगी। पिंकी, मेरे भाई के बाद आप ही हो जिसके साथ मेरा समय अच्छा गुजरता है। जुजू, मेरे सामने आप अपने भाई का नाम नहीं लिया करो। अब तो आप जवान हो, बड़े हो गए हो, क्या बच्चों की तरह भाई भाई करते हो। हाँ, शायद ऐसे ही है। मेरा जीवन कुछ बदलने लगा है। जब से मैं तुमसे मिला हूँ, सब अलग अलग लगने लगा है। तो फिर क्यों ना हम शादी कर लें? यही बात तो मैं आपसे कहने वाला था, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? वो क्या? तुम अपनी माँ और भाई को घर से निकाल दो, तभी मैं तुमसे शादी करूँगी। ये सुनकर जुजू हैरान हो जाता है और कहता है, पिंकी, वो माँ है मेरी और कुक्कू भाई, लेकिन कल मैं भी तो माँ बनूंगी तुम्हारे बच्चों की। अब भाई भाई का शब्द आप छोड़ दे। आपका घर छोटा है, वो कहीं और चले जाएंगी, नया घर बना लेंगे। एक परिवार ऐसे ही बनता है, पुराने रिश्तों को छोड़कर नए बनाने पड़ते हैं। मैं कल इंतजार करूंगी आपका। मम्मा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप दोनों से। कहो बेटा जुजू, क्या बात है? मम्मा, आप भाई को लेकर कहीं और चली जाएं, क्योंकि अब मैं शादी करना चाहती हूँ। मैं एक चिड़िया पसंद कर ली है। लेकिन जुजू बेटा, ऐसे भी कोई शादी करता है अपनी माँ और भाई को घर से निकाल कर। मम्मा, पिंकी बहुत सुंदर है। अगर ये बात आपको बुरी लगी तो मैं कहीं और चली जाती हूँ। जुजू भाई, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। आप कहीं नहीं जाएंगे, मैं और मम्मा चले जाते हैं। क्या आपका दिल लग जाएगा हमारे बिना? आपको हमारी याद नहीं आएगी क्या? मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मैंने सोच समझकर फैसला किया है। फिर कुक्कू की मम्मा और कुक्कू ना चाहते हुए भी वो घर छोड़कर चले जाते हैं। कुक्कू छोटा था, वह अपना भाई से लड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो यही बेहतर समझता है। रात होने वाली थी। पिंकी गोरी के पास जाता है। रास्ता साफ है गोरी सहेली, एक को मारो घर में और दूसरे को रास्ते में। बूढ़ी माँ को छोड़ देना। मुझे पता था पिंकी सहेली कि तुम एक काम जरूर करोगी। लेकिन कालू जल्दी चलो, माही चील को एक खबर सुनाते हैं। फिर गोरी और कालू माही चील के पास जाते हैं। जुज्जू घर में अकेला है, निकाल दिया है उसने अपनी मम्मा और भाई को। ये हुई ना दोस्ती गोरी, मुझे विश्वास था कि तुम ये करोगी। चील अपने इंतकाम की आग में जलती हुई उड़ती है।
और चील के साथ कौवा और कौवे भी साथ थे। तुम फिर यहाँ आज आ गई हो, जाओ यहाँ से। उस दिन तुम दो थे और आज अकेले हो गई हो, और तुम दोनों को अलग अलग किया है हमने, क्योंकि ये जाल हम सब ने मिलकर तैयार किया था। आज तुम्हारे लिए जुज्जू जी। ये सुनकर जुज्जू की आंखें खुल जाती है, मगर अब बहुत देर हो गई थी। चील एक ही बार में जुज्जू को मार देती है और उसे समय ही नहीं मिलता कि वो जान पाए कि पिंकी ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। और आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, और आपका धन्यवाद।